السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام 7 بجے اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر اب شفاف انتخابات کی طرف جو ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور آج باقاعدہ طور پر تمام تقرری اور تقرر و تبادلے جو ہے ان کے اوپر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے یعنی یہ شبہ یا یہ شک کہ کوئی کسی سرکاری افسر کے ذریعے کوئی حمایت حاصل کر سکتا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کا تاثر جو ہے وہ بھی یعنی قائم نہیں ہو سکتا اور اس کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ان سارے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں جناب سعید چودھری صاحب اور ان کے ساتھ مبشر بخاری صاحب، دونوں بڑے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ہیں۔ وقتاً فوقتاً درمیان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے اور شفاف انتخابات کے حوالے سے اب وہ اپنی یعنی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو ماضی میں انہوں نے جتنے بھی انتخابات کروائے ہیں، اس الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی چھوٹی موٹی irregularity کی شکایت ضرور رہی ہوگی، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے سندھ کے اندر، جماعت اسلامی وہاں پر بہت متحرک تھی کراچی میں، اور وہ ہار گئی الیکشن، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی، ٹھیک ہے؟ تو دھاندلی کا تاثر اس الیکشن میں نہیں، اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے نہیں آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلیں گے؟ نہیں، ابھی تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جناب کہیں دھاندلی، ایک ڈسکے والا معاملہ ہوا تھا، دوسری پارٹی کو بڑی تکلیف ہوئی کہ دھند میں سارے غائب ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب یہ دھند میں کیسے غائب ہو گئے۔ نہ صرف انہوں نے الیکشن دوبارہ کروایا تھا وہاں، بلکہ وہ جو لوگ تھے جو شامل تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ ظاہر ان کے پاس جو ہے آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت اختیار ہے کہ وہ حکم جاری کر سکتے ہیں انتظامیہ کو، اور انتظامیہ پابند ہے ان کے معاملات کی۔ اور یہاں تک الیکشن شیڈول کے بعد یہ طے شدہ امر ہے، طے شدہ اصول ہے، بلکہ قانونی ہے کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد سب کچھ فریز ہو جاتا ہے، اس میں تبادلے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایون یہ کہ اب سپریم کورٹ کی آج ہی یہ ججمنٹ آئی ہے، فیصلہ آیا ہے کہ جو بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک جاری کیا ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک جاری کیا ہوا ہے، حلقہ بندیاں پہ جو اعتراضات تھے وہ 30 نومبر سے پہلے سارا کچھ صحیح ہونا تھا۔ پھر جن لوگوں کے اعتراضات نہیں مانے گئے پھر وہ 199 کے تحت ہائی کورٹس میں چلے گئے، اور ہائی کورٹس نے اس پہ معاملہ ریمانڈ کر دیا، واپس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو۔ تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ہو گئے تھے، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج یہ کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے۔ وہ جو تھا نا ابھی بھی کچھ ابہام، کہیں غیبی قوتیں، یہ وہ، حالانکہ وہ پتھر پہ لکیر کہہ چکے ہیں چیف جسٹس وقت، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کے بعد بھی یہ کچھ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم جو ہے نا ہر چیز میں سازش تلاش کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے اب کہہ دیا کہ جناب شیڈول جاری ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہونا، جتنے بھی یہ کیس کوس ہیں سب ختم، نہ یہ دوبارہ حلقہ بندیوں کو دیکھنا ہے، نہ ووٹر لسٹوں کو دیکھنا ہے، کوئی بھی معاملہ جو الیکشن سے متعلقہ ہے وہ نہیں دیکھنا۔ اور پھر جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جناب یہ الیکشن فیئر ہوں گے، یہ ہمیشہ ہماری ایک ثقافت ہے سیاسی۔ چودھری صاحب، یہ اس وقت نا ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی سر، الیکشن کا شیڈول آ گیا، آپ مطمئن ہیں اب تک کے سارے معاملات سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہو یا جو بھی وہ ہے، جن سے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو خدشات ہیں ان کو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا اور کس کو انہوں نے حکمران بنانا ہے۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ ایک آصف زرداری صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت یہ کی ہے کہ کسی بھی صورت پی ٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرنا انتخابی۔ سر، یہ آپ کی اب اسٹیٹڈ پالیسی ہے یا اس میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ جب تک پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، 9 مئی کے کیسز ہیں، جب تک ان کی سے کلیئرنس نہیں آتی ہے اس وقت تو بہت مشکل ہے جو ہے وہ اتحاد کرنا، اور اتحاد ہوگا بھی صحیح تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ فیصلہ کریں گی انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بمشکل کسی سے اتحاد کرے گی۔ ہم شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، باقی اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے اپنے منشور کے مطابق جو ہے منشور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عوام میں جائیں گے، عوام کی عدالت میں جائیں گے اور اپنا بیانیہ اور اپنا کیس پریزنٹ کریں گے۔ سر، یہ جو
آپ کی بڑی دیر سے بڑی یعنی ایک سیاسی رفاقت ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. آپ نے ساتھ حکومت بھی 2 بار شیئر کی ہے, 2008 میں بھی کی ہے اور پھر اب یہ 2022 میں بھی کی ہے, 16 ماہ کی حکومت. تو کیا آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو پھر مل کر حکومت بنائیں گے؟ یہ عام بالکل تاثر موجود ہے. ایک تو یہ بتا دیجیے یہ تاثر کس حد تک درست ہے, اور اگر ایسا ہونا ہے تو ابھی آپ لوگ اتحاد کر کے الیکشن کیوں نہیں کنٹیسٹ کرتے؟ دیکھیں یہ بات تو قبل از وقت ہے کہ ہمارا الیکشن کے بعد کس کے ساتھ اتحاد ہونا ہے. سب سے پہلے اتحاد کی گارنٹی یہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد نمبر گیم کے مطابق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا. یہ باتیں کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم الیکشن کے بعد کون سی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ 15 سال سے سر آپ کی حکومت ہے وہاں پر, اور یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ کراچی میں صاف پانی نہیں پینے کا, اور یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پر گرین لائن کمپلیٹ نہیں ہو پاتی. اس کا سر آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ دیکھیں کراچی میں مینلی جو میاں صاحب نے آج بات کی ہے اس پہلے تو اپنے اتحادیوں سے پوچھیں جو ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں, چاہے وہ مشرف کا اقتدار تھا, چاہے وہ میاں صاحب کا تھا, چاہے وہ ہمارے حکومت میں بھی ہمارے حصہ تھے, اور کراچی میجورٹی سیٹیں جو ہے ان کو دی جاتی تھیں ایم پی ایم کو, تو انہوں نے وہاں پر کام کیوں نہیں کیے اتنے اربوں روپے کے فنڈز لینے کے باوجود بھی. کراچی کو پہلی دفعہ جو ہے وہ میئر ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور ہمارے جو میئر ہیں وہ وہاں پر جو بھی جتنے بھی لوگوں کے جو ہے وہ مسائل ہیں یا پانی کا مسئلہ یا باقی ہیں ان کو حل کرنے میں وہ انہوں نے دن رات ایک کی ہوئی ہے. اور ہم اس امید سے ہیں کہ جب جیسی لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے ہم اسی طریقے سے ان کے لیے کام کریں. لہٰذا ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کراچی کو ایک خوبصورت شہر بنائیں گے, ایک اچھا شہر بنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا جب کراچی جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پریزنٹیبل شہر ہوگا. سر آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے, اور وہاں پر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ہی نہیں کہ الیکشن ہو سکے. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیں برے حالات میں الیکشنز پہلے بھی ہوئے ہیں, 2000 اگر آپ 8 بی بی کی شہادت پہ بھی ہوئے ہیں, 13 میں بھی ہوئے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں مولانا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ حالات بالکل لا اینڈ آرڈر کے خراب ہیں اور اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن الیکشن ملتوی کرنا بھی جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, نئی پارلیمنٹ آنا چاہیے, نئی حکومت آنی چاہیے تاکہ آگے کا روڈ میپ دیں. اب یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے ہمارے علاقوں میں, تو اس کے اوپر ایکشن کس نے لینا ہے؟ جب نئی پارلیمنٹ اور حکومت آئے گی تو وہی ملیٹنسی کے خلاف ایکشن لے گی. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ خیر سے گزارے, پرامن طریقے سے گزارے, نئی حکومت آئے, نئی پارلیمنٹ آئے, اور پھر اس سے فیصلہ کرے کہ ملیٹنسی کے ساتھ انہیں کس طریقے سے نپٹنا ہے. سر کے پی کے میں آپ کی حکومت آئے اور پنجاب میں آپ کی حکومت آئے, یعنی آپ کا وزیر اعلیٰ ہوئے, کافی مدت گزر گئی. کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں کوئی کے پی کے میں؟ چلے پنجاب میں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا, کے پی کے میں آپ کا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے سر؟ انشاءاللہ بڑے ہوپ فل ہیں, ہوم ورک کیا ہوئے, اور ہم انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنی جو ہے چیف منسٹر لے کے آئیں گے. کیونکہ جب نمبر گیم کے پی میں فرینکلی اسپیکنگ جو نمبر گیم آئے گی, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہی تقریباً کے آئیں گی. تو جو اچھا اتحاد کرے گا, جو اچھا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لوگ اپنی پارٹیوں کو اکٹھا کرے گا, اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرے گا, وہی حکومت بنائے گا. بہت مہربانی سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. چیف صاحب جہاں سے سلسلہ آپ کا ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کر دیں. جی آپ نے پوچھا نہ تھا کہ الیکشن فیئر الیکشن کی بات ہو رہی تھی. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے یہاں ایک کلچر سا بنا ہوا ہے, ٹریک ریکارڈ جو ان کا ہے. انہوں نے جو ہارنے والی جماعت, بڑی جماعتوں کی بات کروں, چھوٹی جماعتیں تو ہمیشہ الزام لگاتی ہیں نا, بڑی جماعتیں جو وہ ریگنگ کا, پری پول ریگنگ کا, اس طرح کا. لیکن 77 میں جو ہوا اور اس کے بعد لمبا عرصہ بھگتا ایک غیر جمہوری جو حکومت تھی جہاں پہ, تو اس کے بعد کم از کم جو بڑی جماعتیں تھیں اس وقت کی, جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہیں, مسلم لیگ اور پھر بعد میں نون لیگ, ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح تحریکیں چلا کے باقاعدہ عوام کو شامل کر کے آپ نے اس میں وہ حکومت کو گرانا نہیں ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس کا لگتا ہے مطمئن نظر ہی یہ ہے کہ کسی نے چلن نہیں دینا, کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں, کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیواں گے. اب جو 2013 میں الیکشن ہوئے ہیں, فخر الدین جی ابراہیم جیسا چیف الیکشن کمشنر, جس کو انہوں نے کھلے بازوں کے ساتھ, کھلی باہوں کے ساتھ ویلکم کیا تھا کہ جناب واہ واہ فخرو بھائی آ گئے, فخرو بھائی آ گئے,
اور ان کا جو اپنا زندگی کا سٹائل ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل تھے, ریزائن کر دیا اپنی حکومت سے, اختلاف ہو گیا, جناب میرے ہوتے ہوئے آپ نے پرائیویٹ وکیل کیوں کیا, اور پھر جب پی سی او کا معاملہ آیا, سب سے جونیئر تھے سپریم کورٹ میں, سب سے پہلے ان سے پوچھا گیا, ان کو میں تو نہیں حلف اٹھانے والا. اس طرح کا ٹریک ریکارڈ اور کھلی بات کرنے والا, اور کرپشن پہ اور یہ 2 نمبری پہ اس بندے کا کروایا ہوا الیکشن 35 پنکچر آ گئے. ٹھیک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس میں سارے, اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈی آر اوز یہ دے دیں ہمیں سیشن ججز یا عدلیہ میں سے, اس وقت سارے جو وہاں کے تھے, اور الزام لگایا, اور باقاعدہ الزام لگایا کہ رمدے کے گھر جی او آر میں میٹنگ کی, اور اس وقت کے چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ جناب یہ جماعت جیتنی چاہیے, اس طرح کی بات. بعد میں انکوائری ہوئی, وہ اس وقت یہ واقعاتی طور پہ غلط ہے, رمدے اس وقت جی او آر میں رہتے ہی نہیں تھے, وہ اپنے پرائیویٹ گھر میں شفٹ ہو چکے ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے رولا چلا ڈالنا تو اس پہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہوا ہے, تو اس الیکشن کو نہیں مانا, اور پھر جو کمیشن بنا, اور کمیشن باقاعدہ قانون جاری کرنا پڑا, اس کے تحت بنا. انہوں نے کہا ہم نہیں, کوئی یہ انجینئر ڈرگنگ نہیں تھی, کہیں کوئی کا دکا واقعہ ہو جائے تو ہو جائے. لیکن اس کے بعد ابھی تک یہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب یہ, اگر اس طرح کی ذہنی سوچ کے ساتھ آپ لوگوں نے آنا ہے, اس طرح کی سوچ کے ساتھ, پھر تو جتنا مرضی فرشتے بھی الیکشن کروا دینا, جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے, جو میں نے دیکھا ہے اب تک, جس طرح مختلف جو بھی بیچ میں چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں, اس میں جس طرح موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ڈٹا ہے, کھڑا ہوا ہے, ہر معاملے پہ انہوں نے اپنا جو موقف ہے وہ بڑے زور کے ساتھ بیان کیا, کسی بھی فورم پہ انہیں بیان کرنا پڑا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو ان کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی ریگنگ ہوگی پولنگ ڈے پہ. اس سے پہلے ظاہرت جوڑ توڑ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کو آپ پری پول ریگنگ کا نام دے دیں, جو بھی نام دے دیں, آپ کے بندے ٹوٹ کے کسی دوسری طرف جا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی تو ٹوٹ کے آئے تھے نا بندے. یہ بخاری صاحب بڑے ایک عجیب مطالبہ ہے ان کا, کہ جو سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں کہ جی ہمارے بندے جو ہیں وہ ٹوٹ کر کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں. اب یعنی یہ ذمہ داری بھی جو ہے وہ دوسری جماعتوں کی ہے, یا جو انتظامیہ اس کی ہے کہ وہ آپ کے بندے ٹوٹنے سے بچائے اور آپ کے پاس رکھے. یہ بڑا ایک مزے کا خیز قسم کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بالکل یعنی شفاف ہوگا, آپ کو کوئی اس میں کوئی ابہام ہے؟ جی دیکھیے, چودھری صاحب نے ایک آپ کو بتایا فخر الدین جی ابراہیم والا, لیکن اس کے بعد اگر آپ موجودہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلی تو یہ چوائس اسی پارٹی کی تھی جو پارٹی سب سے زیادہ اعتراض کر رہی ہے. پھر آپ نے جولائی 2022 میں ضمنی الیکشنز ہوئے, اس سے پہلے آپ نے ایک سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ایک الزامات کی بوچھاڑ دیکھی ان کے خلاف کہ یہ رگ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, اور جو الیکشن ریزلٹس آئے آپ کے سامنے تھے, اور ہم بھی اس پہ وی ور شاکڈ, ہمارے تمام تجزیے غلط ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ہمیں آن سکرین یہ کرنا پڑا کہ جناب ہم معافی چاہتے ہیں, ہم تجزیہ کار ہیں, کوئی طوطا فال نکالنے والے نہیں ہیں, نجومی نہیں ہیں, لیکن الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوا ہے. اور جو پارٹی سب سے زیادہ معترض تھی وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے گئی, اس کو سب سے زیادہ سیٹس ملیں. لیکن کمال یہ ہے کہ ایک بار بھی شکریہ ادا نہیں کیا کہ آپ نے الیکشن فری اینڈ فیئر کرایا, تو سر تہاڈا شکریہ. جی بالکل, اور کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے. تو اس الیکشن کمیشن بیلٹ پیپر, بیلٹنگ پروسیس, اس میں کوئی دھاندلی کا شائبہ مجھے نظر نہیں آتا. وقت بدل چکا ہے, آپ کے چیکس اتنے زیادہ ہیں, اگر کوئی اکا دکا بندہ اپنے طور پہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی عیاں ہو جائے گی چیز. اپنے طور پہ تو لوگ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن سے پہلے جو پارٹیوں میں شکست و ریخت ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں پہ چلتی ہے. اچھا, کچھ تو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو بدگماں یا مایوس ہو کے دوسری پارٹیز کو جوائن کر لیتے ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے معاملات سے. اگر آپ نے اس کا بھی مورد الزام الیکشن کمشنر کو ہی ٹھہرانا ہے, چیف الیکشن کمشنر کو, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی انجسٹیفائڈ ہے. اور یہ آپ صرف ایک ایسی فضا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پروسیس سے ٹرسٹ ہی اٹھ جائے عوام کا, اور تاکہ آپ کو بعد میں, چونکہ ایک پارٹی, پھر دوبارہ میں کہوں گا بدقسمتی ہے کہ 2013 میں اگر انہیں میجورٹی نہیں ملی, پارلیمنٹ کے باہر جا کے بیٹھ کے,
2018 میں جس دن نو کانفیڈنس کے ذریعے 2022 میں باہر ہوئے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کے باہر جا کے بیٹھ گئے اور پھر معاملات کو کس نہج پہ لے گئے, یہ پولرائزیشن جو ہے. تو مجھے ابھی بھی یہی ہے کہ یہ ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد اس کو کنٹروورشل ڈکلیئر کیا جائے. تو یہ ڈیموکریٹک اس میں کس حد تک یہ کامیاب ہو سکیں گے, کس حد تک نہیں ہو سکے. جو صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس پر بات کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. MCB لائف پہ نو جھنجھٹ, یہاں ہو سب سیکیورلی, کیونکہ یہ ہے the best of digital banking surely. تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB لائف, فاسٹ, فیوچرسٹک, فٹافٹ بینکنگ. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے مبشر بخاری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ایک باقاعدہ سٹیج تیار کیا جا رہا ہے ایک کچھ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. ان کا یہ شبہ ہے کہ وہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ الیکشن کے نتائج کو کسی طرح سے متنازع بنایا جا سکے. چونکہ صاحب یہ کام انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا. لیکن وہ جو ہے معاملہ زیادہ دیر یعنی اس کو کیا کہتے ہیں زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی. اگرچہ بڑا لمبا چوڑا انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا, لیکن اس کو پذیرائی نہیں ملی تھی. اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی مل سکتی ہے؟ یار یہ مسئلہ یہ ہے, اب یہ غیر جمہوری رویے ہیں. وہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 77 سے عقل سیکھی پیپلز پارٹی نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی, نون لیگ وغیرہ نے بھی, یہ الیکشن نتائج پہ تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں ماضی میں. یہ دو جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن پارلیمنٹ میں جا کے, اسمبلی میں جا کے تسلیم کرتے رہے ہیں ان نتائج کو کہ ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا, ہمارے یہ تحفظات ہیں, لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں جمہوری پروسیس چلے. 2018 میں جیسے مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہیں لیکن ہم جائیں گے پارلیمنٹ. حالانکہ اس وقت ثبوت تھے, ہاں بہت سارے ثبوت تھے. مولانا فضل الرحمان تو کہتے تھے کسی صورت نہیں جانا چاہیے. پریزائڈنگ افسروں کے بیانات موجود ہیں, ابھی تک وہ موجود ہیں, ریکارڈ میں موجود ہیں, صحافیوں کے پاس موجود ہیں کہ جناب یہ ہوا تھا, جو بھی ہوا تھا. پولنگ ڈے والے ریگنگ کی میں دن والی بات کروں, لیکن یہ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جو پہلے ایک بڑا شور تھا نا کہ بہت بڑی عوامی طاقت ہے اور نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور جناب 44% جو ووٹر ہیں پاکستان میں وہ جناب 18 سے 35 سال کی عمر کے ہیں الیکشن کے ریکارڈ کے مطابق. تو اب وہ بات جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی. ایک تو ان کے جو لیڈر تھے سارے 60-70 لیڈران جو تھے سابق ارکان اسمبلی, وہ چھوڑ گئے ان کو, اور IPP میں چلے گئے. اور پھر 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس سے ان کو بڑا نقصان ہوا. لوگ جو ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں ملٹری کے ساتھ, آرمی کے ساتھ, ہمارے دلوں میں بستی ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے. ان پہ حملہ ہوا, اور اب جو ان کا بھانڈا ہے مقبولیت کا وہ کل پھوٹا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ورچوئل جلسہ ہوا ہے. اچھا, پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جو اس میں انہوں نے کہا جناب آپ جو ہمارا جلسہ سنیں آئیں, اور یہ اس میں جناب پتہ نہیں 80 لاکھ یا کتنے لاکھ یہ کہہ رہے تھے جناب اوورسیز پاکستانی بھی ہیں. وہ میں نے خود دیکھا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکس ہے ٹویٹر جس کو کہتے ہیں ماضی کا, اس میں پہلے ان کا جو 9 بجے انہوں نے شروع کیا, 9:30 بجے ان کے جو لائیو دیکھ رہے تھے لوگ وہ تھے 41.9 کے, یعنی زیادہ زیادہ 42,000. اور پھر 11 بجے کے قریب میں نے دیکھا ہے وہ 31,000 رہ گئے تھے, یعنی چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح جو ان کا فیس بک پہ ہے وہ پہلے 10,000 20,000 سے آگے جو ہیں وہ لوگ نہیں گئے, اور یوٹیوب پہ ان کے گئے ہیں ایک مرتبہ 77 تک, اور اس کے بعد وہ بھی گرنا شروع ہو گئے. یعنی یہ پوری دنیا سے, پاکستان میں جناب نیٹ سلو, یہ تو باہر سے ہو رہا تھا سارا کچھ, اس کو آپریٹ بھی باہر سے کیا جا رہا ہے. تو وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی جن سے آپ پیسے بھی مانگ رہے ہیں, ان کو جناب فنڈ دے دیں ہمیں, وہ پرانا ان کو ریکارڈ کیا ہوا انہوں نے چلایا جناب الیکشن کے حوالے سے, ہم نے پہلے ریکارڈ کیا ہوا تھا, تو جناب پیسے دیں کہ جناب الیکشن لڑنا ہے.
तो बस पैसों के अलावा, मांगने के अलावा, वो यानी वो जो वर्चुअल वाला इनका जलसा है, वो उससे पता चल गया जनाब सोशल मीडिया पे जो धूम थी। और फिर उसमें वो 40,000 के करीब जो हैं, वो 15,000 फैसलाबाद में, 50-40,000 पता नहीं कहाँ पे, वो 40,000 वो वोट्स होते हैं जो 2 नंबरी, हाँ, वो बकायदा इन्हीं की टीम है जिन्होंने वो पॉइंट आउट किया चीज़, इन्हीं की टीम के लोग थे, वो इन्हीं के सोशल मीडिया के लोग थे, अंदर की खबर नहीं जानते हैं वो, उन्होंने निकाल के दिखा दिया जनाब ये ऐसे ये शोर है। ये फिर ये बंदों को कहाँ से लाएंगे तहरीक चलाने के लिए? और वैसे भी ये मुल्क के लिए जितना नुकसानदेह ये हो सकता है ना, ये तहरीक चला के किसी जमहूरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को गिराना, गिरी इनसे 2013 में भी नहीं थी। वो जैसे गिरी थी, नवाज शरीफ जैसे गए थे, अब वो बता रहे हैं हर अपने हाँ, खिताब में, वो अपने और हर खिताब में ये बता ये रहे बताते हैं कि मुझे बेटे से तनहा ना लेने के जुर्म हाँ। में नाअहल किया गया, और कहते हैं मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। हाँ, आज बल्कि उन्होंने पार्लियामेंटी बोर्ड से जो खिताब किया, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं हर खिताब में वो ये बातें ज़रूर कर रहे हैं, और वो चीज़ों को यानी लोगों को याद दहानी कराना चाहते हैं बार बार कि किस तरीके से उनके साथ, या एक्चुअली तो मेरा ख्याल मियां नवाज शरीफ की तो हुकूमत पहले भी 3 बार रह गए वज़ीर आज़म, अब अगर जीतेंगे तो 4थी बार बन जाएंगे। असल नुकसान तो बुखारी साहब पाकिस्तान का हुआ ना। तो हमारे साथ इस वक्त मायजा हमीद साहबा हमारे साथ आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, ये बताइएगा कि पार्लियामेंटी बोर्ड का इजलास हो रहा है आपके, और टिकट्स के फैसले वगैरह जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब खुद बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर आपको कोई मुकाबला अपना दिखाई देता है यानी दूसरी सियासी जमातों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को आए, उसके बाद मद्दो मुकाबिल कोई नजर नहीं आता मियां नवाज शरीफ के। और पूरे मुल्क में मुझे लगता है कि PMLN ही एक ऐसी पार्टी है जो एक स्ट्रेंथ रखती है और एक कन्विक्शन रखती है, और उनके पास, हमारे पास जो मैनिफेस्टो है कि आवाम को हमने रिलीफ देना है और इस क्राइसिस से निकालना है, उस तरह का मैनिफेस्टो भी किसी के पास नहीं है। और हिस्ट्री भी ऐसी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जैसे काम जो है वो किए हो, किसी ने महंगाई कम की हो, किसी ने मोटरवेज बनाई हो, किसी ने मुल्क की तरक्की के ऊपर काम किया हो। तो पार्लिमानी बोर्ड पे भी मियां नवाज शरीफ साहब का ज्यादा से ज्यादा जो है अपने कैंडिडेट को यही कहना है कि हमने हर किसी की जो भी टिकट की बात होगी वो इस बात पे होगी कि हर नुमाइंदा जो है पाकिस्तान PMLN का जो है वो तरक्की का सोचे और मुल्क की बहाली का सोचे और आवाम की जो है उसकी को रिलीफ देने का सोचे और डिलीवर करे। मैडम, ये फरमाइएगा कि आपने अभी ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में कोई आपको दूर दूर तक अपनी पार्टी के करीब भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सूरत हाल में फिर इंतखाबी अलायंस क्यों कर रहे हैं आप? सिंध के अंदर MQM के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, जो बलूचिस्तान है बाप पार्टी के साथ, KPK के अंदर आप मौलाना फजल रहमान के साथ, ये क्यों कर रहे हैं फिर? अगर आपका नजदीक भी कोई नहीं आ रहा तो किस बात का खतरा है? गुजारिश है जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 21 अक्टूबर का जलसा किया था और जब अवाम इकट्ठी हुई थी और पूरे मुल्क से आई थी, तो सारी पार्टी देखती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है और हम किसी के पास नहीं जा रहे, हमारे पास लोग आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को ज्वाइन कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े होने को तैयार है, मियां नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन लड़ने को वो काविशें कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के वसी तर मफाद को देखते हुए सारी पार्टीज जो मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं, मुल्क को जो है आगे लेके जाना चाहती हैं, उनके साथ जो है अगर इकट्ठे बैठे आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पार्टीज में शामिल नहीं है जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहती है? पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ हो सकता है, वो नहीं अभी फिलहाल चलना चाहती, शायद आगे चलना शुरू हो जाए। आपको ये भी पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की और वहां से किस किस्म की बातें सुनने को आती हैं। तो बात यह है कि इस वक्त सियासतदानों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी का जो है वो उससे काम लेने की जरूरत है और मियां नवाज शरीफ साहब ही एक ऐसे सियासतदान है जिनका माजी भी और जो आगे फ्यूचर भी है वो हमें ब्राइट भी नजर आता है और वही इस मुल्क को आगे ले। ये फरमाइएगा कि आपने भी कहा कि आपके मैनिफेस्टो में वो चीज़ मौजूद है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेगी और लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून हमारे माशी मसाइल को हल कर सकेगी। 2 करोड़ से ज़्यादा
नौजवान वोटर ऐड हुआ है इस दफ़ा, उनके लिए आपके मंशूर में क्या है? क्या आप उनको यानी अट्रैक्शन दे रहे हैं उसमें? देखिए, नौजवान वोटर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, बड़ा अक्लमंद है। सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है। वो वाला सोशल मीडिया नहीं जो बॉट्स चलाते हैं पीटीआई के, वो वाला सोशल मीडिया जो असल में नौजवान चलाते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे नौजवान हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि पीएमएलएन और मियां शहबाज शरीफ साहब ने ही नौजवानों को लैपटॉप दिए थे। पीएमएलएन और मियां शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब ने ही हेल्थ कार्ड शुरू किया था। नवाज शरीफ साहब ने ही इस मुल्क में जो है एजुकेशन रिफॉर्म शुरू किए थे। और मियां नवाज शरीफ साहब ही ऐसे लीडर हैं जिन्होंने खेलों को फरोग दिया था। तो जो सारे नौजवानों को और पीएम यूथ प्रोग्राम में जिसमें लोगों को जो है नौजवानों को इंटर्नशिप प्रोग्राम था, दीगर जो है उसमें प्रोग्राम थे, ये सारे मियां नवाज शरीफ के दिए हुए। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने नौजवानों के लिए रखे थे। और इसमें जो नौजवान मुस्तफीद हुए साउथ पंजाब के, जिन्हों को यूनिवर्सिटीज भी मियां नवाज शरीफ के दौर में ही बनती हुई नजर आई, उनको पता है कि किसको वोट देना है, वो किस किस्म का उनको रिलीफ मिलेगा जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह प्राइम। ये फरमाइएगा, आपका ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है, तो एक जो साउथ पंजाब को अलग से सूबा बनाने की तहरीक थी, उस हवाले से आपकी पार्टी के भी कुछ वादे थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो क्या आप ये समझती हैं कि इस बार इलेक्शन में आपको वहां पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस हवाले से? देखिए, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि हमारा जो था साउथ पंजाब का वादा वो तब पूरा होता जब मियां नवाज शरीफ को पूरा अरसा अपना टाइम गुजारने दिया जाता। उनको बेटे को तनख्वाह लेने के लिए निकाला ना जाता। उनको जो है तरक्की की राह में जो है वो ये जमहूरी उसमें मियां साहब को निकाल दिया गया। आप जमहूरियत में मियां एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आगे तो बढ़ने देना, उसको 5 साल का अर्सा तो पूरा करने दें, ताकि वो कह सके आपकी आपके वादे पूरे नहीं हुए। जब साउथ पंजाब में यूनिवर्सिटीज भी बनी थी, मेडिकल कॉलेजेस भी बने थे, उस वक्त कौन आया था? शहबाज साहब आए थे जब पंजाब के सीएम थे, उन्होंने ये यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे। उन्होंने वहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम वहाँ से शुरू किया था। तो साउथ पंजाब को भी मियां नवाज शरीफ साहब देखने वाले हैं। और चैलेंजेस का जो अब सामना है वो कोई और जमात करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चैलेंजेस देखने थे वो देख 4 साल। बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बुखारी साहब, साउथ पंजाब के हवाले से ये कॉन्फिडेंट हैं, एक दफ़ा फिर आपने सुना वो कह रही कि हमें कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगा। आपके ख्याल में साउथ पंजाब में मुस्लिम लीग यूनियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आप देखें तो साउथ पंजाब का सिर्फ हम बहावलपुर फिल वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ मौजूद है। उसके अलावा आप किसी साउथ के डिस्ट्रिक्ट को उठा लीजिए और नाम आपके सामने है, मुझे बताइए कि वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ क्या है। मेरा ख्याल है ये ओवर कॉन्फिडेंस है। साउथ पंजाब के जितने फेसेस थे वो तो आपने आईपीपी में भेज दिए, और जो रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं इस वक्त, और शायद वो डीजी खान में भी एक आध रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ से तो मैं पिछली बार भी पीपल्स पार्टी ने, और इस दफ़े शायद उनकी सीटें 1-2 बढ़े उधर से। तो इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंट है, और उसी वजह से अब आईपीपी के साथ भी इनकी सीट एडजस्टमेंट आपके सामने ही आ गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है शायद ये आईपीपी माइट बी अ रीज़न फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट। उस बिहाफ पे ये माइजा बात कर रही हैं, लेकिन मैं इनके फ़ोन से पहले जो बात इम्पोर्टेंट समझता हूँ, देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किसी भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर रखने में जमहूरियत का बड़ा किरदार होता है। और जहाँ जो ऐसे ममालिक जो मुआशी तौर पर खुशहाल हैं और वहाँ पर जमहूरियतें नहीं हैं, तो उसके पीछे रीज़न्स कुछ और हैं, जैसे ऑयल एक रीज़न हो सकती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है, बट साहब आपके और मेरे प्रोफेशनल कैरियर के दौरान हमने कितनी हुकूमतें जाते हुए देखी, और हम विटनेस हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इसकी मुआशी तरक्की को रोका गया, वो मियां नवाज शरीफ हों या पीपल्स पार्टी मोहतरमा की हुकूमतें हों, वजह यही हुई। मियां नवाज शरीफ की आज की तकरीर और पहली तकारीर जो आने के बाद से, उनमें वो 2013 से 2018 के कुछ आदाद शुमार बताते हैं। यकीन कीजिए मियां नवाज शरीफ का जाना अपनी जगह पे एक मसला था, लेकिन आप ये देखें पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की,
जमहूरियत ने जब मुद्दत पूरी की तो उस जमहूरियत के आज़ाद शुमार मियाँ नवाज शरीफ आज शो कर रहे हैं। क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ अकेले का नहीं है, उन पार्टीज़ का भी है। ये 2013 और 2018 के दरमियान ये एक और डिफाइनिंग मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें मैं हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मौलाना फजल रहमान, इवन ANP, MQM, जो पार्लियामेंट के अंदर रहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिसके नतीजे में हमने अपना टेन्योर असेंबली का मुकम्मल हुआ। और उसके समरात ये है कि आज मियाँ नवाज शरीफ बता रहे हैं कि वो बेस्ट इरा था इकोनॉमी वाइज उनके उसमें। तो वही मैं बात करता हूँ कि अगर यही पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी तरह ही आपने डिफरेंसेस आप पॉलिटिकल रखिए, लेकिन जब पार्लियामेंट पे आ चाहे या जमहूरियत जद में आए तो आपको एक यूनाइटेड यूनिट की तरह काम करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी इकोनॉमी और जमहूरियत दोनों स्मूथली चलती रहेंगी। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि IPP के साथ मुस्लिम लीग नून एक इंतहाबी अलाइंस या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपने सुना होगा, देखा होगा, खबरें भी आई कि वो एक मुलाकात हुई और फिर एक कमेटी बनी। वो कमेटी उसके बाद में मीट नहीं कर सकी अभी तक शायद। वो मेरा ख्याल ये है कि जो फैसला हुआ है अंदर नून लीग के अंदर, जो मुझे नज़र आ रहा है, और इनके जुबैर लतीफ़ साहब ने शायद इस हवाले से कोई बात भी की है, तो वो ये है कि कोई 2-4 सीटों पे एडजस्टमेंट हो सकती है। यानी ये उस तरह का इतिहाद या उस तरह की सीट एडजस्टमेंट जो बहुत वसी पैमाने पे हो, वो पंजाब में होती हुई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ तक ये इलेक्टेबल्स की बात अभी आप कर रहे थे, जनूबी पंजाब वाला मामला जो था, ये जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले थे पहले तो, फिर इनको शामिल करवा दिया गया उधर PTI में, और ये वादा किया गया कि 100 दिन के अंदर मेरे ख्याल वहाँ नया सूबा बनना था, और फिर सूबा नहीं बन सका क्योंकि बड़ा लंबा इस प्रोसेस इशू के है। ऊपर अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पर इसी पर बात शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। अब ना हो कोई लंबी लाइन, ना हो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। It's banking at your fingertips. Bills pay home in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। ना हो कोई कॉल वेट टाइम, got activation भी online, सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए। Funds हो transfer hassle free. सारी transactions हो easily. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे जनूबी पंजाब का सूबे के हवाले से। यहाँ की सियासत जो है इसमें मुस्लिम लीग नून वो ग्रिप करती दिखाई नहीं दे रही जैसा मुझे, जो कि हमें सेंट्रल पंजाब में उनकी ग्रिप दिखाई देती है। वहाँ पर कहा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, यानी मुल्तान इवन जो है, इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि गिलानीज़ वहाँ पर काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ गए हैं, और इसी तरह जो मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान तो पहले उनके पास हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर बन रही, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा ख्याल है कि ये भी एक अंदाज़ा ही है हम लोगों का कि वहाँ जाके अगर देखे ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएं तो नून लीग जो है वो बड़ी स्मार्ट गेम कर रही है, बड़ी खूबसूरती के साथ मामलात को ना आगे बढ़ा रही है। इनके जो मसलन ये टिकटों की जो तकसीम हो रही है इस हवाले से, वो एक हल्का हल्का नाम रिजें से निकल रहा है, चौधरी जाफर इकबाल जहाँ पे खड़े हुए हैं उनका जो इधर वाला है, उसमें
जो ये जाफर इकबाल वाला हल्का है, इसमें मामला मेरे ख्याल कारा साहब है वहाँ पे नहीं, शायद। आप लाला मूसा वाली साइड हाँ, में लाला मुझसे उस तरफ मैं जा रहा हूँ, ये मैं उस तो तरफ मैं ये उधर जनूबी नहीं, पंजाब नहीं, से नहीं, इधर में नहीं, चले मैं गए। उधर से लेके इधर आ गया हूँ। मैं अच्छा। वैसे मैं इनकी जो स्मार्ट मूव है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ नून लीग के दो धड़े थे, और वो कहते हैं ना बहुत ही जबरदस्त किस्म का वैर होता है जो इन्होंने कुछ इस तरह एडजस्टमेंट करवाई है कि जो इनके मुखालफिन थे उन्होंने उनको नेशनल असम्बली का उम्मीदवार मान लिया है। और नीचे वाले जो दो सबाई थे जो दूसरी पार्टी के होते थे, नून उनको लीग दे के दिए होंगे। उनको दे दिए, पैचअप हो गया। इसी तरह इनका वहाँ जो मामलात हैं, अगर इनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी इलेक्टेबल्स के हवाले से चंद एक सीटों पे, 3, 4, 5 सीटों पे, तो वो ये कर लेंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए ये एक सीट छोड़ रहे हैं, गिलानी साहब वाली जो सीट है उस पर कैंडिडेट नहीं दे रहे, मेरी अब तक की जो इतला है। आगे जाके पता नहीं। और दूसरा जो बातें की जा रही है ना, आपने जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस वाली बात की थी कि उनके साथ ही अलायंस कर ले, उनके साथ कोई अलायंस नहीं कर रहा है ये नून लीग वाले, अगर आगे जाके मिलना है। इस बात से कोई लीडर भी इनकार नहीं कर सकता कि आगे जाके हमने इकट्ठे नहीं होना। अभी फायदा मीर साहब ने कहा हो सकता है आगे जाके इकट्ठे हो जाए, मायजा मीसा सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मायजा साहबा ने। और इसी तरह उन्होंने जरदारी साहब ने जो बात की हुई है कि जनाब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना, मुश्तरका हुकूमत बन सकती है, माजी में तजर्बे हो भी चुके हुए हैं इसके। तो वो इत्तेहाद इसलिए नहीं, वो असल में वो पता यह है कि जब पीपल्स पार्टी अपना जोर लगा रही है, नून लीग जिसके ज़्यादा अरकान होंगे जो हुकूमत बनाने के करीब करीब होगा, जब अगर हुकूमत बना भी लेता है फिर भी कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ इनके मामलात ऐसे होने हैं कि एक तरह से नेशनल गवर्नमेंट, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि कौमी हुकूमत की तरफ जो मामला है वो मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिर अब उन्होंने भी जोर नंबर गेम होनी है कि हमारे जनाब इतने MNAs हैं और आपके इतने हैं, अगर हिस्सा भी लेना है तो जितने ज़्यादा MNAs होंगे पीपल्स पार्टी के या हिस्सा नून लीग के, बकदर जुस्सा वो मिलेगा। जो है वो मामला चलेगा। अच्छा बुखारी साहब, अभी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो गुजरांवाला में एक जलसा करके गए हैं, और गुजरांवाला के जलसे की जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें बातें सुनने को मिली हैं, बल्कि कुछ जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो भी कह रहे थे कि यार हैरान कुन तौर पर लोग जो हैं वो शदीद ठंड में बैठे रहे और बिलावल भुट्टो को सुनकर वो वापस गए। और एक पंजाबी में अगर कहें तो एक परवां जलसा था, लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी वहाँ पर मौजूद थी। आपके ख्याल में कोई पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में कोई सीट निकाल सकेगी इस तरह से इस GT रोड के ऊपर? जी देखिए, जो पिछला इलेक्शन था उसके डायनामिक्स डिफरेंट थे भट्ट साहब, उसमें और बहुत चीज़ें इन्वॉल्व थी। मेरा ख्याल है कि पिछले इलेक्शन में और 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कुछ सीटों को छीन लिया गया। अब उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। मुझे लगता है राजा परवेज़ अशरफ फॉर दैट रीज़न, कमर ज़मान कायरा, अपने चंद साहब, ये मजबूत उम्मीदवार लोग हैं। एक आपको पुराने याद होंगे शहादत बलोच साहब फैसलाबाद से, वो अंदाज़ा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो बड़े सक्सेसफुल आदमी हैं। वो पिछली दफ़े भी उनका इलेक्शन डिले हो गया और दोबारा उन्होंने ज़िमनी लड़ा नहीं, वरना उनके बारे में जो ऑन ग्राउंड जायज़े थे वो ये थे कि भाई वो एट पार है PTI और PMLN के कैंडिडेट के और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट। सो मुझे लगता है कि सेंट्रल वैसे पंजाब, चिन्योट की हद तक मुझे मालूम है जी आप कि वो जो चिन्योट में हसन मुर्तज़ा साहब तो खैर है ही काफ़ी मजबूत, उसके अलावा वो अनैत शाह साहब जो हैं जी बिल्कुल, वो उनकी पोजीशन भी काफ़ी उसके बेहतर है। बाद आप झंग में अभी चूंकि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी मखदूम फैसल साले हयात की, वो मजबूत हैं और वो बहुत जानदार कैंपेन कर रहे हैं अपनी। इसी तरह वो उनके नीचे भी कुछ MPAs जो हैं वो होंगे, तो यकीनन मुझे लगता है कि सेंट्रल पंजाब से भी पीपल्स पार्टी के लिए हौसला अफजा, मैं आपसे मतलब सेफली अगर मैं कहूँ 3 to 4 फ्रॉम सेंट्रल पंजाब नेशनल असम्बली सीट्स, तो मेरा ख्याल है कि पहले तो सिर्फ एक ही है। हाँ, लेकिन हाँ जी पहले सिर्फ एक है और अगर इसको बढ़ा दें 4 तक ले जाएं, और वो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। यानी 4 तक अगर चलिए सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन क्या ये सरप्राइजिंग नहीं आपके लिए कि इतना गैप होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो पंजाब से कतराती है, जैसे उसकी कोई वजह आपको समझ आती है? यार मुझे तो ये लगता है साके जमहूरियत वाला जो मामला हुआ था ना, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनके बाद हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था कि ये नून लीग वालों का जो ध्यान है
ये हट गया सिंध से। ओके। सिंध में उस तरह सरगर्म नहीं रहे। इसी तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी वाले उस तरह सरगर्म नहीं। असल में तो जो पंजाब है ये था ही पीपल्स पार्टी का। जो भुट्टो साहब ने अक्सरियत ली थी वो तो वो पंजाब तो से ली। पंजाब ही से ली थी। पंजाब ही से पंजाब इनका गढ़ था, जी बिल्कुल ऐसे। सिंध गढ़ नहीं था इनका। पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में थी, लाहौर में हुई डॉक्टर थी। मुबशर हसन के घर से। मेन बुलेवार्ड मेन गुलबर्ग। उनके हुई 4K गुलबर्ग। मुझे वो ड्रेस याद है क्योंकि डॉक्टर साहब के घर हम बहुत गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने के लिए। तो ये फिर उस तरह तो जो इनके जो वोटर है ना, जिनको जाले कहा जाता है, वो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, उसी तरह हैं। लेकिन वो जो डामाडोल बीच में होते हैं वोटर, जिनको कन्विंस करना पड़ता है, वो वर्क पूरी तरह नहीं कर सके ये। और एक वजह तो उसमें ये भी थी कि जिन्होंने जो इनके कारकुन थे वो बेचारे माड़े लोग जिनको कहते हैं, कमज़ोर माली तौर पे, वो इन्होंने मसलन एक कोई हल्का है, यूसी कह लें जो भी, या उसके पहले एक काउंसलर का हल्का है, वहाँ इन्होंने वो जो लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, जो उस तरह काम नहीं कर सकते जैसे पैसे वाला कैंडिडेट कर सकता है। जमहूरियत का सुनता यही है कि जो अच्छा बंदा है उसको आगे लाएं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारे यहाँ पर ये काफी थोड़ा मसाइल सा रहे हैं इस थोड़े से हवाले मसाइल। से। उन्होंने उनको मुख्तलिफ ओहदे दे दिए निचली सतह पे, वहाँ जबकि दूसरी जमातों ने जो तगड़े बंदे थे वो ढूंढे उन ओहदों के लिए। ये एक मसला हुआ है इनके साथ। मेरा इनको वो ख्याल है, दोबारा मैं चौधरी साहब से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि आप देखें भट्ट साहब, जब तक आपने यहाँ पे अवामी लीडरशिप पीपल्स पार्टी ने रखी है, जब तक अवामी लीडरशिप रखी है, उस वक्त तक जो है पीपल्स पार्टी बड़ी कामयाब रही है। जो ही इन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों को लीडरशिप ट्रांसफ़र की है पीपल्स पार्टी, मसलन मैं आपको मिसाल दूं, डॉक्टर मुबशर हसन साहब लाहौर के सदर हुआ करते थे भुट्टो दौर में। चलो उनके बाद हम चले जाते हैं, जहांगीर बदर सेक्रेटरी जनरल, अवामी बंदा था ना, वर्कर ही था। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक अवान आपको याद जी, हो, बिल्कुल याद है। उनके दौर में भी। तो उसके बाद हमने टाइम के साथ साथ देखा कि जनाब आपने वो ज़रा थोड़े से जिनके पास ज़रो माल है उनको दिया। वो क्या करते थे, वो अवाम से डिस्कनेक्ट हो जाते थे। हाँ, वो फंक्शन करवा लेते थे, स्पॉन्सर कर लिया करते, लेकिन अवाम से डिस्कनेक्टेड रहते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लीडरशिप क्राइसिस पंजाब में पैदा हुआ, उसकी वो भी एक नहीं, अभी तो रीज़न है थी। लीडरशिप क्राइसिस। अगर इस हवाले से बात करें तो जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं बड़े अवामी आदमी हैं, और जी, वो पंजाब के सदर हैं। लेकिन जो too late हो गया। हसन मुर्तज़ा हैं, जी, जी, वो बड़े बड़े अवामी आदमी आदमी। और वो बिल्कुल अवाम के साथ मैंने देखा राजा परवेज़ अशरफ साहब को। वो जो NA 233 133 का इलेक्शन था लाहौर के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन था, असलम गिल साहब कैंडिडेट थे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो वहाँ पर पान सिगरेट वाले का खोखा था, वहाँ पर खड़े होकर उससे वोट मांग रहे थे पीपल्स पार्टी के लिए। तो वो बंदा बड़ा इंस्पायर हो रहा था कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मेरे बुए तक खलोता है। तो ये अवामी जो सूरत हाल पंजाब के हवाले से है, ये अपनी जगह पर पीपल्स पार्टी ने इसको, इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन वो जो चीज़ पीपल्स पार्टी में थी 2008 में, 2009 में, वो वापस पीपल्स पार्टी वो पीक नहीं पकड़ पा रही। ये एक्चुअली बात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। मसलन लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी 3 सीटें जीती थी जो सर, 2002 के इलेक्शन में भी जीती थी, 2008 के इलेक्शन में भी जीती थी। ठीक है, नेशनल असेंबली की 3 नशिस्तें लाहौर से जीती थी। और ये वो 3 नशिस्तें हैं जो मुस्लिम लीग नून हमेशा ही हार जाती है। 2013 में भी हार गई, 2018 में भी हार गई। ठीक है, और अब देखते हैं पीपल्स पार्टी जो है क्या वो अपनी सीटें वापस हासिल कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, क्योंकि अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड से खिताब कर रहे हैं, अभी वो जलसा करने के लिए नहीं आए। तो जब मियां साहब निकलेंगे तब क्या रंग होगा, वो अब उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ इस हवाले से ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, वो ये कह रहा था कि लोग जो चाहते हैं कि जो उनको जो काम हो, तरक्याती काम इलाके में, ये हालांकि ये लोगों को बताने की ज़रूरत है, ये तो लोकल गवर्नमेंट जो है उनका काम है, उनका काम है। लेकिन हम लोकल गवर्नमेंट्स का यहाँ डेवलप ही नहीं हुआ उस तरह। हमारे तो पंजाब के अंदर वैसे अभी तक देखिए बल्दियाती इंतखाबात ठीक है नहीं ना, हुए। डेवलप ही नहीं हुआ, वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ सियासत का। हालांकि आइन में लिखा होगा मेरे ख्याल 41 में कि जनाब लाजमी मुकामी हुकूमतें होंगी। तो लोग फिर देखते हैं एमपीज MNAs की तरफ, और यहाँ इनकी हुकूमत पंजाब में उस तरह आ नहीं सकी। एक दौर में ये था कि इनके जो वफाकी लोग थे
जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ऊपर थे और पंजाब में ये नून लीग वाले थे, तब उनकी बात जो है ये नून लीग वाले मानते थे, ऊपर से आ जाता था। फिर यानी ये बेचारे जो इनके कारकुन थे या लोग थे, ये जाते थे ऊपर फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो फिर पंजाब वालों से इनसे बात करते थे, यार इनको कुछ दे दें। इस तरह वो जो एक लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम ना चले तो फिर भी वो थोड़ा सा दूर हो जाहिर जाते है हैं। लोग फिर गैप आ दूरी जाता इख्तियार है। करना शुरू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान हो या ANP, MKM हो या IPP, लोग किसको वोट करेंगे ये 8 फरवरी के इंतखाबात में वो अपना फैसला करेंगे। अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा क्योंकि ये हमारा कौमी फरीज़ा है। इससे किसी किस्म की कोई गफलत मत बरतिएगा। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।